Good morning, friends. Today we are going to learn about the methods or sources of collecting secondary data. In last lecture, we have to discuss about the methods or sources of collecting primary data and types of data. Let's go to understand the methods or sources of collecting secondary data. Secondary data is already collected data. It can classify into two ways. Number one, published data, and number two, unpublished data. Again, those published data or types of published data we can classify in following ways. Number one, government publication. The government of India and other national published agencies offices, they are regularly published various types of data like that population, income, revenues of the government, and various policies of the government. The investigator can collect this data in our research and they can use it. Then number second, semi-government publication. Semi-government published various types of data related to the district, population of district, policies of district, crop related data, etc. The investigator can this data use for his study. It is known as published data. So then third one is private publication. Various research organization and institute or individuals, research scholar, different department of universities and several private publications provide data in various fields. जे काही प्रायव्हेट पब्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन असतील किंवा इन्स्टिट्यूशनल असतील किंवा इंडिव्हिज्युअल रिसर्च स्कॉलर असेल तो वेगवेगळ्या विषयासंबंधित डेटा तो त्या ठिकाणी काय करत असतो पब्लिश करत असतो त्याला आपल्याला पब्लिश्ड डेटा असं आपल्याला म्हणता येईल त्याचा वापर सेकंडरी डेटा म्हणून या ठिकाणी घेता येईल देन फॉरेन पब्लिकेशन several foreign agencies also publish the data by different international bodies like World Bank or International Labour Organization or International Monetary Fund, World Health Organization, United Nation Organization. They are regularly published various types of data. The investigator can use this data for his research. So, foreign publication we can use for our research, that is known as a sources of secondary data. Then fifth one is newspaper and periodics. Newspaper and periodics published statistical data on the various field. न्यूजपेपर मध्ये आणि पिरियडिक्स मध्ये वेगवेगळ्या विषयासंबंधित डेटा काय केला जातो पब्लिश्ड केला जातो. द रिसर्चर or investigator can use it in our study. आपल्या अभ्यासामध्ये रिसर्चर याचा वापर त्या ठिकाणी करू शकतो. Then next one is internet. In the recent day, internet is the most important and familiar source
फॉर अ डेटा कलेक्शन. इंटरनेट हे आजच्या युगामध्ये जर बघितलं तर अतिशय महत्त्वाचा आणि फॅमिलियर सोर्स सेकंडरी डेटा कलेक्ट करण्याचा बनलेला आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. देर आर सेव्हरल वेबसाइट्स आर अवेलेबल. दे आर रेग्युलरली published various types of data. These data, when researchers are used, it is known as a सेकंडरी डेटा. त्याला आपल्याला सेकंडरी डेटा असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे इंटरनेटवर असंख्य प्रकारच्या वेबसाईट आहेत. त्या वेबसाईटवरून जर इन्व्हेस्टिगेटरने ती माहिती घेतली तर त्याला आपल्याला काय म्हणता येईल, सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग सेकंडरी डेटा असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट सोर्स फॉर कलेक्टिंग द सेकंडरी डेटा. Next one is 7 books and magazines. Different types of books are available on the various subjects, or magazines is the most important sources of the secondary data. Various publication published magazine on a several field. It published various research study, research paper, article, etc. The investigator can use various books and magazines for collecting the secondary data. These are the published data. These are the published data. म्हणजे जो डेटा या ठिकाणी शासनाकडून किंवा सेमी गव्हर्नमेंट कडून किंवा प्रायव्हेट एजन्सी कडून किंवा फॉरेन पब्लिकेशन असतील, न्यूजपेपर असतील, पिरियॉडिक्स असतील, इंटरनेट असतील, बुक्स अँड मॅगझिन असतील, त्यांच्या मार्फत जो डेटा आपण कलेक्ट केलेला असतो त्याला आपल्याला सेकंडरी डेटा असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि त्यालाच आपल्याला मेथड्स ऑर सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग सेकंडरी डेटा. देन नेक्स्ट वन इज अनपब्लिश्ड डेटा. गव्हर्नमेंट ऑफिसेस नंबर वन आपल्याला सांगता येईल. गव्हर्नमेंट ऑफिसेस, गव्हर्नमेंट ऑफिसेस collect the various types of data. The investigator can visit on that office and that unpublished data can collect. या ठिकाणी गव्हर्नमेंट ऑफिसेस मध्ये दैनंदिन काम करत असताना असंख्य प्रकारचा डेटा गोळा होत असतो. अशा वेळेस या ठिकाणी हा डेटा पब्लिश केला जात नाही, परंतु या ठिकाणी इन्व्हेस्टिगेटर या प्रकारचा डेटा कलेक्ट करण्यासाठी त्या ऑफिसमध्ये जाऊ शकतो आणि त्यांना त्या ठिकाणी डेटा देण्याची विनंती त्या ठिकाणी करू शकतो. म्हणून या प्रकारच्या डेटाला आपल्याला काय म्हणता येईल, अनपब्लिश्ड डेटा असं आपल्याला. म्हणजे या प्रकारचा डेटा कुठेही पब्लिश केला जात नाही. त्याचबरोबर सेमी गव्हर्नमेंट ऑफिसेस असतील, म्हणजे त्याच्यामध्ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असेल, पंचायत समिती असतील, या जे काही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आहे त्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुद्धा रेग्युलरली अशा प्रकारचा डेटा कलेक्ट करत असतात, परंतु ते पब्लिश करत नाही. पण या प्रकारचा डेटा जेव्हा इन्व्हेस्टिगेटर त्या ऑफिसमध्ये जाऊन कलेक्ट करतो त्याला आपल्याला काय म्हणता येईल, अनपब्लिश्ड डेटा आपल्याला असं. त्याचबरोबर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, आता रिसर्च इन्स्टिट्यूट मध्ये सुद्धा रिसर्चर असंख्य प्रकारचा डेटा त्या ठिकाणी कलेक्ट करतात, परंतु तो पब्लिश करत नाहीत. मग अशा प्रकारचा डेटा या ठिकाणी इन्व्हेस्टिगेटरला त्या ठिकाणी वापरता येतो. दीज आर द सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग सेकंडरी डेटा. हे आपल्याला सेकंडरी डेटा कलेक्ट करण्याचे सोर्सेस आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतील. सेकंडरी डेटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा. इट कॅन बी क्लासिफाय इन 2 वेज. हे दोन पद्धतीनुसार आपल्याला क्लासिफाय करता येईल. नंबर 1 published data and number 2 unpublished data. These are the published and unpublished data are the main sources of the secondary data. Secondary data जे हे मेन सोर्सेस आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतील. अशा पद्धतीने आपल्याला मेथड्स और सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग सेकंडरी डेटा म्हणजे काय हे या ठिकाणी सांगता येईल. देन नेक्स्ट वन इज डिफरन्स बिटवीन प्रायमरी अँड सेकंडरी डेटा. आता प्रायमरी डेटा आणि सेकंडरी डेटा म्हणजे काय हे आपण पाहिलंय. त्याचबरोबर
मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्रायमरी डेटा. प्रायमरी डेटा कलेक्ट करण्याच्या मेथड्स आपण पाहिलेले आहेत. त्याचबरोबर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकंडरी डेटा. सेकंडरी डेटा कलेक्ट करण्याच्या मेथड्स आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. तर या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत डिफरन्स बिटवीन प्रायमरी अँड सेकंडरी डेटा. नंबर 1, डेफिनेशन. आता डेफिनेशन मध्ये आपण या ठिकाणी पाहूया. Primary data is the types of data that is collected by the researcher directly from main sources. या ठिकाणी प्रायमरी डेटा हा एक प्रकारचा डेटाचा प्रकार आहे जो की रिसर्चर डायरेक्टली जो कोणी माहिती देणारा आहे किंवा मेन सोर्स आहे त्याच्याकडून काय करतो, कलेक्ट करतो. ऑन द कॉन्ट्ररी, या विरुद्ध जर पाहायचं झालं तर सेकंडरी डेटा इज द डेटा that has already been collected through the primary sources and made readily available for researcher to use for their own research. या ठिकाणी जो काही सेकंडरी डेटा आहे, सेकंडरी डेटा ऑलरेडी कोणीतरी कलेक्ट केलेला असतो आणि त्या कलेक्ट केलेला डेटा जेव्हा रिसर्चर आपल्या रिसर्च साठी करतो त्यावेळेस त्याला काय म्हणतो आपण, सेकंडरी डेटा असं आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल वरून त्याच्यामध्ये प्रायमरी डेटा आणि सेकंडरी डेटा मधील डिफरन्स आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. नॅशनल सेन्सस डेटा कलेक्टेड बाय द गव्हर्नमेंट. शासनाकडून जे काही पॉप्युलेशन संबंधित डेटा कलेक्ट केला जातो, जो काही पॉप्युलेशन संबंधित डेटा कलेक्ट केला जातो त्याला आपल्याला काय म्हणता येईल, शासनाच्या दृष्टिकोनातून तो काय झाला, प्रायमरी डेटा झाला. म्हणजे शासनासाठी तो काय, प्रायमरी डेटा आहे. On the contrary, the secondary data collected from an online sources of or books or reports etc. या ठिकाणी सेकंडरी डेटा आपण ऑनलाईन सोर्सेस द्वारे कलेक्ट केला, म्हणजे एखाद्या वेबसाईट वरून आपण डेटा कलेक्ट केला किंवा एखाद्या बुक्स मध्ये असेल डेटा तो कलेक्ट केला किंवा एखादा रिपोर्ट असेल शासनाने पब्लिश केलेला, त्या पब्लिश केलेल्या रिपोर्ट मधून आपण एखादा डेटा घेतला तर त्याला आपल्याला काय म्हणता येईल, सेकंडरी डेटा असं आपल्याला. थोडक्यामध्ये जेव्हा एखादा इन्व्हेस्टिगेटर या ठिकाणी डेटा कलेक्ट करतो त्याला या ठिकाणी काय म्हणता येईल, आपल्याला प्रायमरी डेटा असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि एखादा इन्व्हेस्टिगेटर अगोदरच कोणीतरी डेटा कलेक्ट केलेला असेल आणि तो डेटा आपल्या संशोधनासाठी जर वापरत असेल तर त्याला आपल्याला काय म्हणता येईल, सेकंडरी डेटा आपल्याला. त्याचबरोबर नंबर 3 आपल्याला सांगता येईल डेटा टाईप. प्रायमरी डेटा इज अ रो, ओरिजिनल अँड फर्स्ट हँडेड डेटा. प्रायमरी डेटा हे काय, रो डेटा आहे. त्याचबरोबर तो ओरिजिनल आहे, फर्स्ट हँडेड डेटा आहे. ऑन द कॉन्ट्ररी, सेकंड डेटा इज ओल्ड अँड सेकंड हँड डेटा. अशा पद्धतीने या ठिकाणी डेटा टाईप वरून या ठिकाणी प्रायमरी आणि सेकंडरी डेटाचे प्रकार या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल. नंबर 4 आहे ओरिजिनॅलिटी. प्रायमरी डेटा इज अ ओरिजिनल अँड युनिक इन्फॉर्मेशन. प्रायमरी डेटा ही ओरिजिनल असते आणि युनिक असते. प्रायमरी डेटाद्वारे जी काही माहिती गोळा केलेली असते एक ओरिजिनल आणि युनिक या प्रकारची माहिती त्या ठिकाणी असते. ऑन द कॉन्ट्ररी, इन अ सेकंडरी डेटा इज नॉट ओरिजिनल अँड युनिक इन्फॉर्मेशन. जी काही सेकंडरी डेटा आहे त्यातला जो काही डेटा आहे तो ओरिजिनल तसंच युनिक इन्फॉर्मेशन असते असं नाही, कारण की ती ऑलरेडी त्या ठिकाणी त्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन काय केलेली असते, पब्लिश केलेली असते. म्हणजे या ठिकाणी जे काही नवीन नवीन शोध लागतात ते नवीन नवीन शोध या ठिकाणी ओरिजिनल डेटावरूनच लागले जातात किंवा प्रायमरी डेटावरूनच या ठिकाणी माहिती घेतली जाते. त्या प्रकारच्या प्रायमरी डेटाला या ठिकाणी ओरिजिनल डेटा असं आपल्याला म्हणतात. म्हणजे या अगोदर किंवा या प्रकारचा डेटा कोणीही कलेक्ट केलेला नसतो, म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला या ओरिजिनॅलिटी याच्यावरून आपल्याला फरक सांगता येईल. प्रायमरी डेटा हा ओरिजिनल असतो, ऑन द कॉन्ट्ररी सेकंडरी डेटा हा ओरिजिनल नसतो. त्याचबरोबर 5th वन आपल्याला सांगता येईल टाइम. टाइम वरून प्रायमरी आणि सेकंड डेटा मधील फरक आपल्याला सांगता येईल. प्रायमरी डेटा इज अ मोर टाइम कन्झ्युमिंग. प्रायमरी डेटामध्ये किंवा प्रायमरी डेटा जर कलेक्ट करायचा असेल तर त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये वेळ खर्च करावा लागतो.
फॉर एक्झाम्पल आपण या अगोदर पाहिलेलं आहे की मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग. मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग त्याच्यामध्ये प्रायमरी मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग आहे. त्यामध्ये आपण इंटरव्ह्यू पाहिलं असेल किंवा ऑब्झर्वेशन पाहिलं असेल, क्वेश्चनरीज मेथड आहे, शेड्यूल मेथड आहे. याच्यामध्ये डेटा कलेक्ट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ आपल्याला त्या ठिकाणी कंझ्युम करावा लागतो, वेळ त्या ठिकाणी आपल्याला खर्च करावा लागतो. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, in secondary data is not a more time consuming. सेकंड डेटा कलेक्ट करण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, कारण की दे आर ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा और दे आर ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा. तो अगोदरच कोणीतरी कलेक्ट केलेला असतो. फक्त अशा प्रकारचा डेटा आपल्याकडे घ्यायचा असतो किंवा तो शोधायचा असतो. म्हणजे बुक्समध्ये असतील, न्यूजपेपर असतील किंवा वेबसाईटवर असेल, तर अशा प्रकारच्या बुकवरून किंवा न्यूजपेपरवरून किंवा वेबसाईटवरून आपण एका क्लिकवर या ठिकाणी आपल्याला डेटा काय करता येतो, सेकंडरी डेटा कलेक्ट करता येतो. अशा प्रकारे टाइम पिरियड वरून आपल्याला या ठिकाणी काय करता येईल, सेकंडरी आणि प्रायमरी डेटा मधील डिफरन्स सांगता येईल. त्याचबरोबर कॉस्ट इफेक्टिव्हिटी किंवा कॉस्ट इफेक्टिव्ह प्रायमरी डेटा इज व्हेरी कॉस्टली. जर प्रायमरी डेटा आपल्याला कलेक्ट करायचा असेल तर त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च करावा लागेल. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला इंटरव्ह्यू घ्यायचे असतील. जर इंटरव्ह्यू घ्यायचे असतील तर आपल्याला इंटरव्ह्यूचं ठिकाण आपल्या या ठिकाणी ठरवावं लागतं. ज्यांचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे त्यांना इन्व्हिटेशन द्यावं लागतं. त्याचबरोबर त्यांना त्यांची सोय करावी लागते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च येऊ शकतो. किंवा ऑब्झर्वेशन करायचं. आता ऑब्झर्वेशन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. आपल्याला ऑब्झर्वेशन इन्स्ट्रुमेंट आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी क्वेश्चनरीज मेथडद्वारे जर आपल्याला डेटा कलेक्ट करायचा असेल तर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागेल, तेव्हाच आपल्याला तो डेटा कलेक्ट करता येईल. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, सेकंडरी डेटा इज नॉट मोर कॉस्टली. सेकंडरी डेटासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसा खर्च करण्याची गरज नाही, कारण की एका सर्चवर इंटरनेटवर जर आपण एखाद्या वेबसाईटवर आपण सर्च केलं तर असंख्य प्रकारचा डेटा त्याच्या संबंधित आपल्याला सहजरित्या आणि विदाउट कॉस्ट आपल्याला त्या ठिकाणी उपलब्ध होतो. म्हणून कॉस्ट इफेक्टिव्ह याच्यावरून आपल्याला सेकंडरी आणि प्रायमरी डेटा मधील फरक सांगता येईल. देन नेक्स्ट आहे कॅपॅसिटी. प्रायमरी डेटा इज मोर कॅपेबल टू सॉल्व प्रॉब्लेम. जे काही प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे असतात त्याच्यासाठी अचूक मार्ग हा प्रायमरी डेटामुळे आपल्याला मिळू शकतो. प्रायमरी डेटा आर कॅपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. या ठिकाणी प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी प्रायमरी डेटा हा कॅपेबल आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. ऑन द कॉन्ट्ररी, सेकंड डेटा इज लेस कॅपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. जे काही प्रॉब्लेम आहे ते सॉल्व करण्यासाठी सेकंडरी डेटा तेवढा कॅपेबल नाही. त्याच्यावरून प्रॉब्लेम सॉल्व करता येतीलच का हे आपल्याला या ठिकाणी सांगता येणार. देन लास्ट वन इज मेथड्स. In a primary data or with the help of various methods we can collect the primary data. First one is observation method, interviewing method, information through agencies or agents, questionnaires method, schedule method. These are the methods of collecting primary data. Primary data collect करण्याच्या methods आपल्याला या ठिकाणी सांगतात. Then on the contrary, second data we can collect with the help of published and unpublished data. Published and unpublished डेटाच्या मदतीने आपल्याला सेकंडरी डेटा या ठिकाणी काय करता येतो, कलेक्ट करता येतो. इन पब्लिश्ड डेटामध्ये या ठिकाणी आपल्याला बुक्स असतील, मॅगझिन असतील, न्यूजपेपर असतील, त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट रिपोर्ट असतील, या प्रकारचा पब्लिश्ड डेटा वापरता येतो. त्याचबरोबर अनपब्लिश्ड डेटा असेल म्हणजे या ठिकाणी गव्हर्नमेंट ऑफिसेस असतील किंवा सेमी गव्हर्नमेंट ऑफिसेस असतील, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजामधून जो डेटा कलेक्ट झालेला असतो तो डेटा या ठिकाणी आपल्याला कलेक्ट करता येतो. त्याला अनपब्लिश्ड डेटा असं सुद्धा
म्हणता येईल, म्हणजे जो डेटा आधी कोणीही पब्लिश केलेला नाही, अशा प्रकारच्या डेटाला अनपब्लिश्ड डेटा असं आपल्याला म्हणतात. अशा पद्धतीने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकंडरी डेटा और सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग सेकंडरी डेटा मध्ये आपल्याला पब्लिश्ड अँड अनपब्लिश्ड सोर्सेस असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. अशा पद्धतीने डिफरन्स बिटवीन प्रायमरी आणि सेकंडरी डेटा म्हणजे काय हे या ठिकाणी सांगता येईल. धन्यवाद. या ठिकाणी आपण थांबूया. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लेक्चरला या ठिकाणी आपण मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग इन्व्हेस्टिगेशन और सर्वे हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला या ठिकाणी आपण डिस्कस करूया.